Hello, good morning, students. Today we are going to start with the chapter number 6. The title of the chapter is Legality of Object. Legality of Object, it means object of the contract or an agreement must be legal. That means lawful. Whenever you enter into a contract, it is not important that only that the contract must be based on the mutual consent, but along with the free consent, this element is also important one. That means consent must be free. It's not only enough that the parties consent is free, but whenever they enter into any contract, the object of the contract must be lawful. If the object of the contract is unlawful in nature, then an agreement is not enforceable by law. That means agreement will not considered as a valid agreement as the subject matter or the object for which a party enter into a contract is not valid one. So keep in mind these things. When a party enter into a contract, the object for which they enter into a contract must be legal or a valid one. That means must be valid in the eye of law. Valid in the eye of law એટલે આપણે શું કહેશું? Must be enforceable by law. If an object is unlawful or it affect the public at large adversely or adversely affect the interest of the society, then object is said to be illegal. આ ચેપ્ટરની અંદર under the chapter number 6 we will study two topics. અનલોફુલ ઓબ્જેક્ટ્સ. અહીંયા આપણે બે ટોપિક સ્ટડી કરશું. પહેલું છે અનલોફુલ ઓબ્જેક્ટ, એટલે કે કેવા કેવા ઓબ્જેક્ટ છે, કેવા કેવા ટોપિક્સ છે, કે કેવા કેવા પર્પઝ છે કે ફોર વિચ યુ કેન નોટ એન્ટર ઇન ટુ અ કોન્ટ્રાક્ટ. અને સેકન્ડ પોર્શન આપણે એની અંદર જોશું, દેટ ઇઝ એગ્રીમેન્ટ ઓપોઝ ટુ પબ્લિક પોલિસી, જે આપણે અહીંયા હમણાં મેં જ કીધું એ ક્લિયર. If a object is unlawful or it affect the public at large or adversely affect the interest of the society, આ ટોપિક આપણો સેકન્ડ ટોપિક થશે, that is agreement opposed to the public policy. Clear? So keep in mind these things કે બે વસ્તુ યાદ રાખવાની. ફર્સ્ટ, બધા જ એસેન્શિયલ એલિમેન્ટ આપણે જોયા હતા એની અંદર અંડર ચેપ્ટર નંબર 1 essential element of valid contract under section number 10 આપણો આ 6th point હતો, legality of object. ત્યારે આપણે ખાલી એટલું ભણ્યા હતા, the purpose for which a party entered into an agreement must be valid one. ક્લિયર? આ વસ્તુ આપણે જોઈ હતી. હવે એ જ વસ્તુ આખા ચેપ્ટરના ફોર્મમાં અહીંયા આપેલું છે. ચેપ્ટર નંબર 6 આપણો ટોપિક છે legality of object. Get clarity on the concept. The object for which you enter into a contract must be legal one. If it is unlawful, then the agreement is not enforceable by law. For example આપું છું. સપોઝ અહીંયા તમે એક હાઉસ રેન્ટ ઉપર આપો છો. To give a house on a rent is not an illegal one. એ ગેરકાયદેસર નથી કોઈને રેન્ટ ઉપર હાઉસ આપવું. But you are giving the house on a rent for the purpose of prostitution's business or to open a bar. It's an illegal one. So અહીંયા આપણે સ્ટડી કરવાનું છે, the object of the contract must be lawful. That means whenever the party enter into an agreement, required to check the legality of object ની legality. That means agreement ના object ની legality check કરવામાં આવશે. If the object is legal, lawful, then and then contract is considered as a valid in the eye of law. Otherwise it become a void contract. Now lawful object, unlawful object. Unlawful object which are defined under section number 23, કે આવા કોઈ object છે, if you enter into an agreement for this particular object, then or with this particular object in your mind, then such agreements are considered as a void agreements. Clear? આવા કોઈ પણ આમાંથી કોઈ પણ object હોય or આવા related કોઈ object હશે, then in that particular case a object is considered as unlawful in nature. તો unlawful objects કેવા હોય એની અહીંયા વાત કરેલી છે. First, if it is a forbidden by law,
if it is forbidden by law. Forbidden નો મતલબ શું થશે? Prohibited under the act. Somewhere down the line the court has denied for the same. Forbidden by the law એટલે ક્યાંક કાયદાએ કોર્ટે એ વસ્તુ ન કરવાનું કીધું છે. ક્લિયર? એ વસ્તુ કરવાની ના પાડે છે. તો અહીંયા શું કહે છે? ઇફ ધ ઓબ્જેક્ટ ઓફ ધ કોન્ટ્રાક્ટ ઇઝ ટુ અંડરટેક એની એક્ટ વિચ ઇઝ forbidden by the law, the agreement is void. અહીંયા તમે કોઈ પણ કોન્ટ્રાક્ટ, કોઈ પણ એગ્રીમેન્ટ કરો છો, એની અંદર જે ઓબ્જેક્ટ છે એની અંદર યુ આર પ્રોમિસીસ ટુ અંડરટેક સચ અ એક્ટ વિચ ઇઝ ફોરબિડન બાય લો. તમે કોઈક એવી પ્રવૃત્તિ કરવાની પ્રોમિસ આપો છો વિચ ઇઝ નોટ પરમિટેડ બાય લો. ધેર ફોર એક્ઝામ્પલ અ બ્રાઇબ ફોર એન એમ્પ્લોયમેન્ટ, ટ્રેડિંગ ઓફ લીકર ઇન ગુજરાત. તો આ બધી વસ્તુઓ કેવી છે? વિચ ઇઝ ફોરબિડન બાય ધી લો. ઇટ ઇઝ નોટ પરમિટેડ બાય ગવર્મેન્ટ એન્ડ કોર્ટ. સેકન્ડ, if it is of such a nature that if permitted it would defeat the provision of any law. Understand the things. If it is of such a nature that if permitted it would defeat the provision of any law. That means here the object of an agreement is such that which is not directly prohibited, but when performed it defeat or violate any provision of law. For example, if you wish to run any medical store, then you need to have a degree of B Pharm or D Pharm or M Pharm. ફાર્મસી તમે ભણેલું હશે તો ને તો જ તમે તમારો મેડિકલ સ્ટોર ચલાવી શકશો. મેડિકલ સ્ટોર ચલાવો છે. ઇફ યુ વિશ ટુ રન યોર મેડિકલ સ્ટોર, યુ રિક્વાયર ટુ ઓબ્ટેન ધ લાઇસન્સ ફોર ધ સેમ. બરાબર? હવે મેડિકલ સ્ટોર ચલાવવો એના માટે લાઇસન્સ લેવું, ઇટ્સ નોટ ઇલીગલ વન. દેટ એક્ટ ઇઝ નોટ ઇલીગલ વન. બટ યુ સેલ ઓર ટ્રાન્સફર યોર લાઇસન્સ ફોર અ રોયલ્ટી, ઇટ્સ ઇલીગલ વન. તમે સપોઝ બી ફાર્મ કે એમ ફાર્મ કે ડી ફાર્મ કરેલું છે, યુ ઓબ્ટેન ધ લાઇસન્સ ફોર રનિંગ ધ મેડિકલ સ્ટોર. દેટ મીન્સ યુ હેવ ટુ રન યોર મેડિકલ સ્ટોર. You cannot sell or transfer your license. પણ તમે મને સેલ કરી દો છો. Actually, I am not the degree holder, though I am running the medical store, and whatever I am earning, I basically pay a royalty to you. That is not done. આ વસ્તુ ન થવી જોઈએ. સો અહીંયા શું કહે છે કે it is of a such a nature that if permitted it would defeat the provision of any law. So directly nahi, but indirectly it will violate the provision of law. Clear? Next, third point. If it is fraudulent. Fraudulent no matlab શું થશે? It involves any act which are related with the fraud. અહીંયા કંઈક ફ્રોડને રિલેટેડ એક્ટિવિટી તમે કરો છો. Say for example, 3 partners are there. Crime partners, huh? 3 partners are there, A, B and C. All 3 decide to undertake the fraud, and then they have promised with each other that whatever we gain from this fraudulent activity, we will share the gain. This purpose is not valid one. આ object valid નથી. હા, એ ત્રણેય પાર્ટનરે એવું વિચાર્યું હોત કે લેટ્સ વી અંડરટેક ધ બિઝનેસ એન્ડ ધ વોટ એવર ધ પ્રોફિટ વી અર્ન ફ્રોમ ધ બિઝનેસ દેટ વી વિલ શેર, તો ઇટ વુડ બી વેલિડ વન. પણ અહીંયા પર્પઝ શું છે? ટુ અંડરટેક ધ ફ્રોડુલન્ટ એક્ટિવિટી એન્ડ ધ વોટ એવર દે વિલ અર્ન ફ્રોમ ધ ફ્રોડ they will share. So this activity is not considered as valid activity. Clear? So object of conducting the fraud, it is prohibited by law. It is considered as illegal under the law. Next, if it involves the injury to a person or property, that means it involves the causing any damages to the person or property. If you promise anybody to cause any damages for the benefit of other, બીજાના બેનિફિટ માટે તમે કોઈ પ્રોપર્ટીને ડેમેજ કરશો કે કોઈ પર્સનને ડેમેજ કરશો, એવું કોઈ પ્રોમિસ કે એવો કોઈ ઓબ્જેક્ટ સાથે કોઈ કોન્ટ્રાક્ટ કરો છો, દેટ ઇઝ નોટ કન્સિડર્ડ એઝ વેલિડ વન. ક્લિયર? Now, if the court regard it as an immoral and opposed to the public policy. આ વસ્તુ આપણું નેક્સ્ટ ટોપિક જ છે.
એગ્રીમેન્ટ અપોઝ ટુ ધ પબ્લિક પોલિસી. ક્લિયર? આની અંદર એક બેઝિક અત્યારે ક્લિયર કરી દઉં છું, અધરવાઇઝ નો સમજાય આની અંદરનો કન્સેપ્ટ, તો નો ઇશ્યુઝ એટ ઓલ. નેક્સ્ટ ટોપિક જ આખો આ ટોપિક ઉપર જ છે. ક્લિયર? સો અહીંયા શું કહે છે, ઇફ ધ કોર્ટ રિગાર્ડ ઇટ એઝ અ ઇમોરલ ઓર એન્ડ અપોઝ ટુ ધ પબ્લિક પોલિસી, દેટ મીન્સ કોર્ટ ક્યાંક એવું કહે છે કે ડોન્ટ ઇન્ડલ્જ ઇન ટુ this kind of activity because it basically spoil the mental position of citizen or society. It will affect adversely to the interest of the society. આવી કોઈ પ્રવૃત્તિઓ કરવી નહીં જે સમાજની માનસિકતા ખરાબ કરે છે કાં તો સમાજની અંદર દૂષણ ઊભું કરે છે. ક્લિયર? સો ડોન્ટ ઇન્ડલ્જ ઇન્ટુ સચ કાઇન્ડ ઓફ એક્ટિવિટી. ક્લિયર? ફોર એક્ઝામ્પલ, લિવ ઇન રિલેશનશિપ્સ. આ વસ્તુને આપણે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ પરમિટ કરતી નથી, બિકોઝ ઇફ વી પરમિટ ધીસ થિંગ્સ, કોર્ટ એવું કહે છે, સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ એવું કહે છે કે ઇફ વી પરમિટ ધીસ થિંગ્સ ઇટ વિલ સ્પોઇલ ધી મેન્ટેલિટી ઓફ પીપલ. ઇટ વિલ બ્રેક ધ મેરેજ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ. તો એ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સની કોઈ વેલ્યુ જ ન રહે ઇફ ઇટ ઇઝ લાઇક દેટ, ઇફ વી પરમિટ ધીસ થિંગ્સ. ક્લિયર? સો અહીંયા શું કહે છે, એવી કોઈ પણ એક્ટિવિટી કરવાની તમે પ્રોમિસ નહીં કરી શકો, ઓર યુ કેન નોટ ગેટ અગ્રી ઓન એની ઓફ ધી એક્ટ વિચ ધ કોર્ટ રિગાર્ડ ઇટ એઝ એન ઇમોરલ ઓર અપોઝ ટુ ધ પબ્લિક પોલિસી. ક્લિયર? ચલો, અવર નેક્સ્ટ ટોપિક ઇઝ એગ્રીમેન્ટ અપોઝ ટુ ધ પબ્લિક પોલિસી. The name itself suggests agreement opposed to the public policy. That means somewhere down the line you are entering into or trying to enter into an agreement which is said to be opposed to the public policy. That means અહીંયા ઓપોઝ ટુ ધ પબ્લિક પોલિસીનો મતલબ શું છે? તમે કોઈક એવો એગ્રીમેન્ટમાં જવા માગો છો, એવો એગ્રીમેન્ટ કરો છો કે સમવેર ડાઉન ધ લાઇન ઇટ ઇઝ ઓપોઝ ટુ ધ પબ્લિક પોલિસી. પણ ઓપોઝ ટુ ધ પબ્લિક પોલિસીનો મતલબ શું છે? એ ક્યારે એવું કહી શકાય ધીસ એગ્રીમેન્ટ ઇઝ અપોઝ ટુ ધ પબ્લિક પોલિસી? તે કહે કે ભાઈ એગ્રીમેન્ટ ઇઝ સેડ ટુ બી ઓપોઝ ટુ ધ પબ્લિક પોલિસી વેન ઇટ ઇઝ હાર્મફુલ ટુ ધ પબ્લિક વેલફેર. હાર્મફુલ ટુ ધ પબ્લિક વેલફેર, ક્યાંક સમાજના હિતમાં એ વસ્તુ નથી. અગેન્સ્ટ ધ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ધ સોસાયટી, ઇટ અફેક્ટ્સ ધ મોરલ ઓફ ધ પબ્લિક, ક્યાંક સમાજમાં દૂષણ ઊભું કરે છે, માનસિકતા નબળી કરે છે. ક્લિયર? જનરલી સચ એગ્રીમેન્ટ્સ આર ઇન્જુરિયસ ટુ ધ પબ્લિક, લોકોના હિતમાં હોતા નથી, સમાજની અંદર દૂષણ ફેલાવતા આ વસ્તુઓ છે. આ પ્રવૃત્તિઓ કેવી છે? ધ સચ એક્ટિવિટીઝ બેઝિકલી એડવર્સલી અફેક્ટ ટુ ધ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ધ સોસાયટી. સમાજની અંદર જો આ વસ્તુઓ પરમિટ કરવી દેવામાં આવે તો આ સમાજમાં ક્યાંક દૂષણો ફેલાવે છે. ક્લિયર? સો અહીંયા શું કહેવામાં આવે છે કે ભાઈ જનરલી એન એગ્રીમેન્ટ વિચ ઇઝ ઇન્જુરિયસ ટુ ધ પબ્લિક, આ ક્યાંક સમાજના લોકોને ડેમેજ કરતા છે, સમાજને ક્યાંક નુકસાન કરતા આવા એગ્રીમેન્ટ્સ છે. તો અહીંયા આખું લિસ્ટ આપેલું છે, એગ્રીમેન્ટ અપોઝ ટુ ધ પબ્લિક પોલિસી, કે આવા એગ્રીમેન્ટ્સ કોર્ટે ના પાડી છે કરવાની, બિકોઝ ઇટ વિલ સમવેર ડાઉન ધ લાઇન અફેક્ટ્સ ધ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ધ સોસાયટી, ઇટ વિલ અફેક્ટ્સ ધ સ્મૂથ ફંક્શનિંગ ઓફ ધ સોસાયટી. સમાજનું જે આખું સંચાલન છે એને ક્યાંક અફેક્ટ કરે છે, સમાજની અંદર દૂષણો ફેલાવે છે, સમાજની માનસિકતા ક્યાંક ખોરવાય છે આની અંદર. ક્લિયર? એટલા માટે આવા એગ્રીમેન્ટ્સ કરવાની. તો ગવર્મેન્ટ કોર્ટે અહીંયા લિસ્ટ આપેલું છે કે ભાઈ ડોન્ટ અંડરટેક સચ કાઇન્ડ ઓફ એગ્રીમેન્ટ એઝ ઇટ ઇઝ અપોઝ ટુ ધ પબ્લિક પોલિસી. આવા એગ્રીમેન્ટ કરવા નહીં, કારણ કે આ વસ્તુ અહીંયા સમવેર ડાઉન ધ લાઇન ઇટ અફેક્ટ્સ ધ મોરલ ઓફ ધ સોસાયટી, સ્પોઇલ ધ મેન્ટેલિટી ઓફ સિટીઝન્સ. ક્લિયર? ના લિસ્ટ શું છે? એગ્રીમેન્ટ અપોઝ ટુ ધ પબ્લિક પોલિસીમાં ફર્સ્ટ એગ્રીમેન્ટ ઓફ અ ટ્રેડિંગ વિથ ધ એનિમી. એની અંદર શું કહે છે? એન એગ્રીમેન્ટ મેડ વિથ એન એલિયન એનિમી આર ઇલીગલ ઓન ધ ગ્રાઉન્ડ ઓફ અ પબ્લિક પોલિસી.
અહીંયા એવું કહે છે કે દેશના જે દુશ્મનો છે, એનિમી છે, એની સાથે ક્યારેય ટ્રેડિંગ કરવું નહીં, એની સાથે કોઈ વેપાર કરવો નહીં, કોઈ બિઝનેસ ટર્મ્સ રાખવા નહીં. દેટ મીન્સ એગ્રીમેન્ટ મેડ ઇન ટાઈમ ઓફ વોર. સપોઝ યુએસ અને ઇન્ડિયા વચ્ચે વોર ચાલતી હોય, ઇન બિટવીન યુએસ ઇઝ કન્સિડર્ડ અવર્સ એલિયન એનિમી. ડોન્ટ એન્ટર ઇન ટુ એની કાઇન્ડ ઓફ ટ્રેડિંગ એગ્રીમેન્ટ વિથ ધ યુએસ. Agreement to commit crime. The name itself suggests agreement to commit crime. અહીંયા શું કહેવામાં આવે છે? When the consideration in an agreement is to commit a crime is opposed to the public policy. અહીંયા when consideration in an agreement, consideration means something in return. When the consideration in an agreement is to commit a crime. સે ફોર એક્ઝામ્પલ, હું તમને પૈસા આપું છું, અગેન્સ્ટમાં તમે કોઈ મને કમિટમેન્ટ આપો છો કે ચલો હું આની સુપારી લઉં છું. ઇટ ઇઝ નોટ કન્સિડર્ડ એઝ અ વેલિડ વન ઓપોઝ ટુ પબ્લિક પોલિસી. ઓર યુ ઇન્ડેમનિફાય સમવન, પૈસા તમે લ્યો છો અને યુ ઇન્ડેમનિફાય સમવન અગેન્સ્ટ ધ કોન્સિક્વન્સીસ ઓફ હિઝ ક્રિમિનલ એક્ટ. તમે એડવોકેટ છો, તમે એની પાસેથી દર મહિને પૈસા લ્યો છો, હપ્તો લ્યો છો, દર મહિને પૈસા લ્યો છો અને ક્રિમિનલને તમે પ્રોટેક્ટ કરો છો. ઇન્ડેમનિફાય, ટુ ઇન્ડેમનિફાય મીન્સ ટુ પ્રોટેક્ટ. તમે એને પ્રોટેક્ટ કરો છો કે ભાઈ તું તારે ગમે એ ક્રાઇમ કમિટ કર, ઇફ ધેર વુડ બી ધ ઇશ્યુ આઈ વિલ પ્રોટેક્ટ યુ. તો ધીસ એગ્રીમેન્ટ ઇઝ અપોઝ ટુ ધ પબ્લિક પોલિસી. તો તમે ક્રિમિનલને બૂસ્ટ કરો છો રોજ કે તું તારે ક્રાઇમ કર, હું છું, આઈ વિલ પ્રોટેક્ટ યુ. So this is not valid one, opposed to the public policy. Agreement which interfere with the administration of justice. અહીંયા શું કહેવામાં આવે છે કે એગ્રીમેન્ટ વિચ ઇન્ટરફિયર વિથ ધ એડમિનિસ્ટ્રેશન ઓફ જસ્ટિસ. ક્યાંક એડમિનિસ્ટ્રેશન અને લીગલ પ્રોસેસ છે એની અંદર ક્યાંક તમે ઓબ્સ્ટિકલ્સ ઊભા કરો છો. It is a kind of an agreement where the party creates the obstacles in an administrative or a legal process. ક્યાંક તમે સપોઝ સે ફોર એક્ઝામ્પલ કોર્ટમાં કેસ ચાલે છે, you offer a bribe to the judge and the judge basically every time avoid the judgment. Clear? Extend the dates. જજ એક્સટેન્ડ જ કરે છે ડેટ અને ફાઇનલ સેન્ટેન્સીસ ડિક્લેર જ નથી કરતા. ક્લિયર? સો દેટ મીન્સ એગ્રીમેન્ટ વિચ બેઝિકલી ક્રિએટ્સ ધ ઓબ્સ્ટિકલ ઇન એડમિનિસ્ટ્રેટિવ પ્રોસિજર ઓર ધ લીગલ પ્રોસેસ. તમે લીગલ પ્રોસેસ કાં તો એડમિનિસ્ટ્રેટિવ જસ્ટિસની અંદર ક્યાંક ઓબ્સ્ટિકલ્સ ઊભા કરો છો, એવી કોઈ એક્ટ છે. નેક્સ્ટ છે trafficking in the public office or a public title. Trafficking in the public office and titles. એનો મતલબ શું છે? ટ્રાફિકિંગ ઇન પબ્લિક ઓફિસ. ક્યાંક તમે અહીંયા ગવર્મેન્ટ સર્વન્ટ બનવા માટે કાં તો ગવર્મેન્ટ ઓનરશિપ ટાઇટલ્સ લેવા માટેની ક્યાંક માલાફાઈડ પ્રેક્ટિસની વાત છે. તો અહીંયા શું આવશે કે ભાઈ here you wanted to obtain the government job and for that particular positions you offer a money. That means one has to give a money to get a job or a promotion. તમને ખબર હોય તો ઘણી જગ્યાએ એવું હોય છે ગવર્મેન્ટ, if you wish to obtain the government job, they basically demand a certain amount. ઘણી બધી વાર ન્યૂઝપેપરમાં સાંભળ્યું હશે બ્રાઇબ લેતા પકડાણા. So for a specific government position or a job, they basically demand a certain amount of money and you promise for the same. You promise to pay the same. This agreement is considered as opposed to the public policy. You have to give a public title or a public ownership, public positions to a person who is really eligible one. જેનું મેરિટ છે એને તમારે આપવાનું છે. ધ પર્સન હુ ઇઝ ઓફરિંગ ધ મની એને તમારે આપવાનું નથી. એગ્રીમેન્ટ ઇન રિસ્ટ્રેન ઓફ પેરેન્ટલ રાઇટ્સ. એગ્રીમેન્ટ ઇન restraint of parental right. The name itself suggests parental right. That means the right which are conferred by the parent.
તો અહીંયા શું આવે છે? એન એગ્રીમેન્ટ વિચ પ્રિવેન્ટ્સ ધ પેરેન્ટ્સ ટુ એક્સરસાઇઝ હિઝ રાઇટ ઓફ ગાર્ડિયનશિપ. Your agreement is such like that which basically restrain the parents from exercising the right of guardianship till the tenure of maturity. જ્યાં સુધી બચ્ચું માઇનોર છે ત્યાં સુધી parents has a right to exercise the right of guardianship, because બચ્ચું જ્યાં સુધી માઇનોર છે the person will not understand what is right and what is wrong. તો પેરેન્ટ્સના રાઇટ છે guardianshipના, means to guide the person, guide the child, that you cannot restrain from the someone. restrain from એટલે કે તમે કોઈને એવી રીતના ના ન પાડી શકો, રોકી ન શકો. ક્લિયર? સો અહીંયા શું કહે છે? જ્યાં સુધી બચ્ચું મેજર ન થાય ત્યાં સુધી parents has a right to exercise the right of guardianship. લાઈક ફોરેનમાં નથી, બચ્ચુને મારો તો પણ તમે પેરેન્ટ્સ કમ્પ્લેન કરશે તો પેરેન્ટ્સ નહીં જશે, ઇમ્પ્રિઝનમેન્ટ ફટકારી દેશે. ના, જ્યાં સુધી બચ્ચું મેજર નહીં થાય પેરેન્ટ્સ હેઝ અ રાઇટ ટુ એક્સરસાઇઝ ધ રાઇટ ઓફ ગાર્ડિયનશિપ્સ. ક્લિયર? દેટ મીન્સ નોટ ટુ રિસ્ટ્રેન. દેટ મીન્સ એનાથી એને વંચિત રાખી શકશો ને, એ રાઇટ એને આપવાના રહેશે. ક્લિયર? એગ્રીમેન્ટ ઇન રિસ્ટ્રેન ઓફ ધ પર્સનલ લિબર્ટી. હિયર વી આર ટોકિંગ અબાઉટ ધ પર્સનલ લિબર્ટી. પર્સનલ લિબર્ટીની વાત આવે છે એટલે અહીંયા ક્યાંક ફંડામેન્ટલ રાઇટ્સની વાત આવે છે. ક્લિયર? સો એન એગ્રીમેન્ટ વિચ બેઝિકલી restrain the personal liberty, that means freedom of personal right, that means freedom of exercising personal right, liberty. ક્લિયર? સ્વતંત્રતાના હકથી તમે ક્યાંક એને વંચિત રાખો છો, ચાલશે નહીં. સે ફોર એક્ઝામ્પલ, એઝ અ સિટીઝન્સ વી આર ફ્રી ટુ કાસ્ટ ધ વોટ ટુ એની પાર્ટી, પણ કદાચ કોઈ એક્સ પાર્ટી આવીને કહે છે કે વી આર ઓફરિંગ ધ એક્સ અમાઉન્ટ ટુ યુ, યુ હેવ ટુ કાસ્ટ ધ વોટ ટુ અસ ઓનલી, અમારી જ પાર્ટીને વોટ આપવાનો છે. તો આ શું થશે? એગ્રીમેન્ટ વિચ રિસ્ટ્રેન યુ ફ્રોમ એક્સરસાઇઝિંગ ધ પર્સનલ રાઇટ, પર્સનલ લિબર્ટી. પર્સનલ લિબર્ટીનો રાઇટ ફંડામેન્ટલ રાઇટ્સમાં આપેલો છે, એ રાઇટથી તમને વંચિત રાખવામાં આવે છે. ઓર ફોર્સફુલી તમને કહે છે કે આ જ પાર્ટીને તમારે વોટ કરવાનો છે. તો આ શું છે? એગ્રીમેન્ટ વિચ રિસ્ટ્રેન યુ ફ્રોમ એક્સરસાઇઝિંગ ધ પર્સનલ લિબર્ટી. એગ્રીમેન્ટ ટેન્ડિંગ ટુ ક્રિએટ ધ monopoly, that means agreement which likely to create the monopoly or restrain someone from carrying on their legal trade or a business, and through the monopoly the company exploit the customers and the employees. આનો મતલબ શું થશે કે અહીંયા એગ્રીમેન્ટ ટેન્ડિંગ ટુ ક્રિએટ ધ મોનોપોલી, યુ રિસ્ટ્રેન એવરીબડી ફ્રોમ કન્ડક્ટિંગ ધ સિમિલર બિઝનેસ ઇન ધ ટેરિટરી. સે ફોર એક્ઝામ્પલ, એક એરિયાની અંદર મારી શોપ છે, નાવ આઈ ડોન્ટ અલાઉ ધ એનીબડી ટુ એન્ટર ઇન ટુ દેટ પર્ટિક્યુલર એરિયા, કેમ આ એરિયામાં તો મારી જ શોપ રહેશે, બીજા કોઈની શોપ થશે નહીં. તો ઇફ આઈ create or exercise the monopoly, and through the monopoly if I exploit the customers and the employees, such agreement is considered as opposed to the public policy. અહીંયા કોર્ટ શું કહે છે? મોનોપોલી અલાઉડ નથી. જો મોનોપોલી હશે અને એ મોનોપોલી થ્રુ ઇફ યુ એક્સપ્લોઇટ યોર કસ્ટમર એન્ડ ધ એમ્પ્લોય, ધીસ ઇઝ ઓપોઝ ટુ ધ પબ્લિક પોલિસી. ક્લિયર? એગ્રીમેન્ટ ઇન રિસ્ટ્રેન્ટ ઓફ agreement restricting enforcement of a right. Enforcement of a right, that means enforcement of the fundamental right. તમને અહીંયા આપણા કોન્સ્ટિટ્યુશન્સે ફંડામેન્ટલ રાઇટ્સ આપેલા છે. ક્લિયર? બંધારણીય અધિકારો, આપણા કોન્સ્ટિટ્યુશનલ રાઇટ, બંધારણીય અધિકારો. ક્લિયર? ફંડામેન્ટલ રાઇટ્સ આપણા આપેલા છે. તો you cannot restrain anyone from exercising their fundamental right. તમે અહીંયા કોઈને નહીં રોકી શકો કે એ લોકો એના ફંડામેન્ટલ રાઇટ એક્સપ્રેસ નહીં કરી શકે. રાઇટ ઓફ એજ્યુકેશન, રાઇટ ઓફ એક્સપ્રેશન્સ, રાઇટ ટુ સ્પીચ. ક્લિયર? આ કોઈ રાઇટથી તમે એને બાકાત નહીં રાખી શકો, વંચિત નહીં રાખી શકો. ક્લિયર? સો એવરી સિટીઝન હેઝ અ રાઇટ ટુ એન્ફોર્સ એન્ડ એક્સરસાઇઝ હિઝ ઓર હર ફંડામેન્ટલ રાઇટ.
So any agreement which restrain from exercising the citizen from the fundamental right is opposed to the public policy. ક્યારેય અહીંયા ગવર્મેન્ટ એવું નહીં કહી શકે કે જો તમને ઇન્ડિયન સિટીઝનશીપ જોઈએ છે તો યુ કેન નોટ એક્સરસાઇઝ યોર ફંડામેન્ટલ રાઇટ. નો, it is opposed to the public policy. Clear? Agreement in restraint of marriage or marriage brokerage contract. અહીંયા શું કહેવામાં આવે છે? એગ્રીમેન્ટ ઇન રિસ્ટ્રેન ઓફ અ મેરેજ ઓર મેરેજ બ્રોકરેજ કોન્ટ્રાક્ટ. મેરેજ ઇઝ ઓલ્સો કન્સિડર્ડ એઝ અ કોન્ટ્રાક્ટ એઝ પર ધી લો. કાયદો એ શું કહે છે? એ કોન્ટ્રાક્ટ જ છે, બિકોઝ હિયર વન પાર્ટી મેક ઓફર ટુ અનધર પાર્ટી એન્ડ અનધર પાર્ટી એક્સેપ્ટિંગ. ઓફર પ્લસ એક્સેપ્ટન્સ છે, પ્લસ મેરેજનું તમે લીગલ રજિસ્ટ્રેશન્સ કરાવો છો. મંદિરમાં જઈને થોડા લીગલ મેરેજ થઈ જાય છે, તમે લીગલી રજિસ્ટ્રેશન્સ કરાવો છો. સો ઓફર પ્લસ એક્સેપ્ટન્સ છે, રજિસ્ટ્રેશન્સ છે, એટલે આ એક કોન્ટ્રાક્ટ છે. ઇટ્સ અ બેઝિકલી અ કોન્ટ્રાક્ટ. તો અહીંયા શું કહે છે કે તમે મેરેજની ડ્યુટીમાં કોઈ અડચણ લઈ આવો છો, મેરિટિયલ ડ્યુટી એક્સરસાઇઝ કોઈને નથી કરવા દેતા. ક્લિયર? ઓર એલ્સ તમે એમ કહો છો કે ઇફ યુ વિલ બ્રેક ધ મેરેજ રિલેશનશિપ વિથ ધીસ પર્ટિક્યુલર પર્સન તો આઈ વિલ પે યુ ધીસ અમાઉન્ટ. તો આવા બધા કોન્ટ્રાક્ટ છે, આવા બધા એગ્રીમેન્ટ્સ છે, એ અહીંયા ગવર્મેન્ટ કરવાની ના પાડે છે. ઓર યુ ઓફર અ સર્ટેન સમ ઓફ મની કે હું તમને આટલા રૂપિયા આપીશ, તમે આની સાથે મેરેજ કરી લેશો તો. સો ફોર આ બધી પર્પઝ માટે ક્યાંય મેરેજને ક્યાંક તોડવા અને ક્યાંક બાંધવા એ વસ્તુ અહીંયા કોર્ટ અલાઉ કરતી નથી. ક્લિયર? સો નેક્સ્ટ કહેવામાં આવે છે એગ્રીમેન્ટ ઇન રિસ્ટ્રેન ઓફ ટ્રેડ. એ સેમ લાઈક ઓલો મોનોપોલી. જો યુ કેન નોટ રિસ્ટ્રેન એનીબડી ફ્રોમ એક્સરસાઇઝિંગ અ lawful trade. So agreement which interfered with the liberty of person to engage himself with the lawful trade. Any person can undertake any trade. તમે કોઈને ના નહીં પાડી શકો કે તમે આ ટ્રેડિંગ અને આ બિઝનેસ કરતા નહીં. એવરીવન હેઝ અ right of liberty to engage himself with the any lawful trading activity. I said lawful trading activity. You cannot deny anybody for a specific trade or business. Lawful trade and business. Clear? Then agreement to defraud to the revenue authority. It means અહીંયા ક્યાંક એવી વસ્તુઓ કરો છો, you are undertaking or indulge yourself into such a kind of activity which basically result into the fraud with the revenue authority. That means tax authority. અહીંયા તમે કોઈક એવી પ્રવૃત્તિમાં જોડાયેલા છો, કોઈ એવી પ્રવૃત્તિ કરો છો કે જે ટેક્સ છે એની ચોરીના રિઝલ્ટમાં આવે છે. ટેક્સ ઓથોરિટી સાથે ક્યાંક તમે ફ્રોડ કરો છો. સે ફોર એક્ઝામ્પલ ઘણી બધી વાર સાંભળ્યું હશે, ન્યૂઝપેપરમાં સાંભળ્યું હશે, ઓન પેપર પેરોલમાં અલગ સાઇન થાય અને એકચ્યુઅલ પેમેન્ટ અલગ થાય છે, સેલેરી અલગ થાય છે, સેલેરી રજિસ્ટરમાં અલગ અમાઉન્ટ ઉપર સાઇન થાય અને સેલેરી અલગ પે થાય છે. તો તમે શું કામ હાઈ સેલેરી દેખાડો છો? તમે એક્સપેન્સ બતાવો છો. દેટ મીન્સ યુ ગેટ ધ રિલીફ ફ્રોમ ધ એક્ઝમ્પશન ફ્રોમ ધ ટેક્સ. તો ધીસ ઇઝ નોટ અલાઉડ. ક્લિયર? તમે એકચ્યુઅલ એક્સપેન્સીસ જેટલા કરેલા હશે એના કરતાં અમાઉન્ટ વધારે દેખાડો છો તો ઇટ ઇઝ બેઝિકલી અ ફ્રોડ વિથ ધ ટેક્સ ઓથોરિટી. તો આવી વસ્તુઓ પણ ચાલશે નહીં. ધીસ ઇઝ અપોઝ ટુ ધ પબ્લિક પોલિસી. તમે ટેક્સ ચોરી કરશો તો ઇફ યુ વિલ નોટ પે અમાઉન્ટ ટુ ધ ગવર્મેન્ટ, ઓફિશિયલી લીગલ અમાઉન્ટ ટુ ધ ગવર્મેન્ટ, ફેર અમાઉન્ટ ટુ ધ ગવર્મેન્ટ, તમે સારી અમાઉન્ટ ગવર્મેન્ટને ફેર અમાઉન્ટ પ્રામાણિકતાથી ટેક્સ પે નહીં કરો તો હાઉ ધ ગવર્મેન્ટ વિલ રિવર્ટ બેક ટુ યુ? ગવર્મેન્ટ પાછા તમારા ઉપર કેવી રીતના એક્સપેન્સ કરશે? Clear? So don't indulge into the any kind of the activity which result into the fraud with the tax authority, revenue authority. Clear? So these are the agreement which were opposed to the public policy. આવી કોઈ એક્ટિવિટીઝ કરવી નહીં, આવા કોઈ એગ્રીમેન્ટ્સ કરવા નહીં, જોડાવવું નહીં, because these are court regard as a immoral or opposed to the public policy. Court એવું કહે છે કે if we permit this kind of the activity, then in that particular case somewhere down the line it will affect the moral of the society. સમાજની અંદર દૂષણ ફેલાવશે, સમાજની એક વ્યવસ્થા ખોરવશે. ક્લિયર? સો આ ચેપ્ટર અહીંયા કમ્પ્લીટ થાય છે. વી આર વિથ ધીસ પર્ટિક્યુલર ટોપિક વી આર કમ્પ્લીટિંગ અવર ચેપ્ટર નંબર 6, લીગાલિટી ઓફ ઓબ્જેક્ટ. ક્લિયર?
આ ચેપ્ટર અહીંયા આપણે કમ્પ્લીટ કર્યું છે. સો આ ચેપ્ટરની અંદર આપણે મેઇનલી 2 ટોપિક કવર કર્યા. ફર્સ્ટ એગ્રીમેન્ટ વિચ આર અનલોફુલ ઇન નેચર, અને સેકન્ડ ટોપિક હતો એગ્રીમેન્ટ વિચ આર ઓપોઝ ટુ ધ પબ્લિક પોલિસી. સો અહીંયા આ ચેપ્ટરની અંદર એટલું યાદ રાખવાનું કે વેનેવર યુ એન્ટર ઇન ટુ ધ કોન્ટ્રાક્ટ, you require to check the object of the contract. That means legality of the object of the contract, the purpose for which the party enter into the contract must be lawful or the legal in the nature. You require to undertake only such activity which are considered as a legal in the eye of law or lawful in the eye of law. એવી જ વસ્તુ માટે તમે એગ્રીમેન્ટ કરી શકશો. એવી જ વસ્તુનું ઓફર પ્લસ એક્સેપ્ટન્સ થશે કે જે એક્ટિવિટી કોર્ટે માન્ય રાખેલી છે, વેલિડ ગણેલી છે. ક્લિયર? થેન્ક યુ સો મચ ફોર ધ સેશન્સ. થેન્ક યુ.